वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। जयपुर शहर के सुभाष चंद्र बोस सर्कल में बीजेपी के एमपी रमेश जिगजिंगी और अध्यक्ष कुछ कार्यदर्शियों ने मिलकर वहां पर रोड बंद किया और आंदोलन इसलिए करने लग गए ताकि ये आंदोलन कर्नाटक सरकार यानी कि बीजेपी कांग्रेस के विरोध, कांग्रेस सरकार के विरोध यहाँ पर आंदोलन करने लग गए ताकि इसलिए रोड रास्ता सब खड्डा पड़ गया है और बाकी का कुछ नहीं। तो यहाँ पर आंदोलन तो तजुर्बेदार सभी यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ता, तजुर्बेदार एमपी रमेश जिगजिंगी, उन्होंने भी इस आंदोलन में खड़े होकर यहाँ पर विरोध, कांग्रेस के विरोध यहाँ पर आंदोलन करने लग गए। ये तो बात सही है ताकि बहुत सारे रोड विजयपुर के नहीं, सारे कर्नाटक में बहुत सारे रोड आज इतना खराब हो चुके हैं ताकि कोई भी आवाज नहीं उठा पा रहा। अब तो बीजेपी आवाज तो उठाई है, मगर यहाँ पर जितने भी यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस सर्कल में यहाँ पर आंदोलन करने लग गए हैं, ये कभी विजयपुर शहर में किसी गौर गरीब के गली में जाकर अब तक ना देखा है और ना पूछा है, ना उनकी हाल चाल अब तक नहीं जान पाए। मगर ये तो अब तो खड्डा पड़ गया है। सिर्फ जहां पर इन लोग घूमते हैं और जहां पर दिखाई देता है, आज उसी के विरोध, कांग्रेस सरकार के विरोध इन्होंने आंदोलन तो करने लग गए हैं। मगर विजयपुर शहर के 5 बौड़ी रोड, वहां पर गटर के गंदे पानी से गरीब आप पर जिंदगियां कैसे गुजारने लग गए हैं, ये कभी नहीं पूछा और उनके घरों को जाकर कभी पूछताछ नहीं की, कभी भी अधिकारियों को बुलाकर नहीं पूछा ताकि इनको साथ देकर विरोध आंदोलन कभी नहीं किया। आखिर यहाँ तो झेल रहे हैं मुश्किल। अब तो विजयपुर शहर में बहुत सारे ऐसे रोड और रास्ते तो खराब हो चुके हैं, मगर कोई नहीं पूछ पाने लग गया है। मगर यहाँ पर कई चेंबर तो इतने टूटे फूटे हुए हैं ताकि गिनते गिनते सारी जिंदगी चले जाएगी, मगर उतने चेंबर टूटे फूटे हुए हैं। मगर आज तक कोई भी इसके खिलाफ इन्होंने जो आंदोलन करने लगे हैं, अब तक इन्होंने विरोध आंदोलन नहीं किया। मगर अब तो शायद इलेक्शन की नजदीक आने लग गया है, चुनाव नजदीक आने लग गया है, ताकि अब से ही फील्डिंग टाइप किया तो अब इनका प्रचार हो जाएगा। शायद यही सोचकर बीजेपी के सभी आप आंदोलन पर आंदोलन आप करने लग गए हैं। इतने दिन से तो खामोश थे, मगर कभी आंदोलन नहीं किया, मगर अब आंदोलन शुरू कर दिया है। मगर कहने पर बहुत सारे ऐसी बातें हैं, मगर जितने भी स्क्रीन पे हम बता रहे हैं, ये कभी जाकर अपने शहरों में, गलियों में ना घूमे और ना ही पूछे। अब तो सिर्फ आंदोलन इसलिए करने लग गए हैं ताकि अब चुनाव नजदीक आने लग गया है। अभी से अगर फील्डिंग शुरू होगी तो जान पहचान मीडिया के जरिए होगी। ये सोचकर आज बीजेपी के बहुत सारे यहाँ पर आंदोलन करने लग गए हैं। कभी ये नहीं सोचे ताकि किसी के घर में किस तरह से जिंदगी बिताई जा रही है, किसी गरीब के घर नहीं पहुंचे, यहाँ पर भी जाकर ना सोचा ना समझा। अब यहाँ पर कांग्रेस सरकार के विरोध किस तरह से आंदोलन करने लग गए हैं, आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರೊಳಗ ಈ ರಾಜ್ಯದೊಳಗ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸುವಂತ ಉದ್ಯಮಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಗ ರಸ್ತಾ ತಿರುಗಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಈ ರಸ್ತಾ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಈ ರೀತಿ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್. ಇದು ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲಿಗೆ ನಾ ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ, ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಇರ್ರಿ ರಾಜ್ಯದೊಳಗ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಮೌನ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರ. ಬಂಧುಗಳ ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಬರುತ್ತೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರ ಉದ್ಯಮ ಪಂಡಿತ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹೋಗೋ ರಸ್ತಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾತ್ಮ ನೀನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ
ಎಲ್ರು ಒಂದು ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಲ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡಬೇಕು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿಗಳ ಜನಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿಗಳ ಜನಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿಗಳ ಜನಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಿರಂತರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ. ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಟೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚದ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಂಟೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜನತೆಗೂ ಕೂಡ ತಿವಾರಿ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ರಸ್ತೆ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಿ, ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜೀವ ತೆಗೆಯುವ ಸಂಚಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ. ಗುಂಡಿಗಳ ಜನಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿಗಳ ಜನಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಗುಂಡಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಗಂಡಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿಯಿಂದ ಗಂಡಾಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಘನತೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನತೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸಂಚಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಸಂಚಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿಗಳ ಜನಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಗುಂಡಿಗಳ ಜನಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय. ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಗುಂಡಿಗಳ ಜನಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಹಿಡಿದು ಚಾಮರಾಜನಗರವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ
ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಡೆದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಗುಂಡಿ ಭಕ್ತ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗುರುಮಟ್ಟನ ಅಂಗಡಿಯವರಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ರಮೇಶ್ ಜಿಗಜಿಣಗಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಅಪ್ಪಸಾಹೇಬ್ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಹೇಬರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಕುಂಗಿ ಭಾಗ್ಯದ ಪಟ್ಟಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಡಾಫೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಉಡಾಫೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ದುರಾಡಳಿತವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ರಚಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಬಿ.ವೈ. ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಅವರ ಆದೇಶ ಮೇರೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರೋಡ್ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರೋಡ್ಗಳು ತಗ್ಗಿಕೊಂಡು ತುಂಬಿಡ್ತಾ ಇವೆ. ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನ ಹೊರಗೆ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಲ್ಲಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ತಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಯಾವ. ಇವತ್ತು ಜನ ಭಯಭೀತರಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರ್ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಾಗ ಹಣ ಇಲ್ಲದ ಇವತ್ತು ಮುಂದೆ ಆದಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರ ಅವರು ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಗ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೈತಿ. ಬೇಗನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗಳು ತಗ್ಗುಗುಂಡಿಂದ ಕೂಡ್ಯಾವ. ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಆಶ್ರಮ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಸುತ್ತ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗ್ಗುಗುಂಡಿಗಳು ತುಂಬಿಟ್ಟಾವ್. ಇದೇ ರೀತಿ ಆದ್ರ ಇದು ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ವಿನಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ ಬಿಜಾಪುರ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಭವಿಸಕೈತೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತದ, ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇವತ್ತೇನು ಕುಡಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಂಟೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ CS ಇರ್ಬೋದು, DC ಅವ್ರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕುಡಿಯಾಕ ನೀರು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೂಡ DC-ಗೆ CS ಕೊಟ್ಟಾರ. ಇಂತಕ್ಕ CS ಇರ್ಬೋದು, DCR ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರು ಎಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಆ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಡಿಯಾಕ ನೀರು ಸಿಗಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತೈತೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮುಂದುವರೆದ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ.